जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आपण को मु गोटे मो जीवन अनुभूति कहबी रियल अनुभूति जोटा मु निजे माने मो सहित घटी आ मु ताकू कष्ट पाई केमती भगवान को भूल भी प्रार्थना करी एटा हूँ मो जीवन अनुभूति 2024 मसीह मु पानी भार नहीं जाऊँगी गड़गड़िया गोरेखनाथ आम गाँव प्राय पिला आम आगुरी गड़गड़िया गोरेखनाथ जाऊँ बहुत वर्ष तले सब पिला किए कुआड़े पलैले पानी भार समय किए कुआड़े किए कपिलास गला किए लोकनाथ गला जी जुआड़े जमती किए गोरेखनाथ गला पलैले पाखर पानी उड़ेकी मु मझे पानी भार नवा छाड़ी देती मैंने नौ नी सेठू 2023 मसीह पुणी पानी भार नवा स्टार्ट कली प्रथम वर्ष मुझे पानी भार गली 2024 मसीह मु गड़गड़िया गोरेखनाथ पानी उठेली एकुटिया मु गड़गड़िया जो पानी उठेली आपण मैंने जानी बाउंगी धूप दि जाए मो बाउंगी गोटे सर्प गोटे लिंग हो सर्पटे मु बाउंगी सजई जो लगे मु धूपकाठी बाउंगी आग पछरे खोसी देती धूपकाठी खोसी देती जमी समस्ते लगाती मु गड़गड़िया घाटू ठीक आपणकर नुआ बजार आसिक से नाल बंधे बंधे आम पलि आसू आसिक पटना पाखे बाहर ना आम नुआ बजार पाखे बाहर से नाल बंधे बंधे पूरा गड़गड़िया घाटू पूरा चलिक आसू मु आसिया भितर मोर बाउंगीटा को मुझे एपट कांधरू एपट कांध को करी मोर जो आगे जो धूपकाठीटा लगी माने लिंग धीरे से पछपट को पलैगला बुलीगला बाउंगीटा जो पलैगला पछपट को मोर आत ध्यान रही मु अंधार राति से शनिवार 5:30 6टा माने 7टा होगा वर्षा भी झिप झिप हो धूपकाठी मोर सर्प जो लिंगटा मो बाउंगी धीरे लगे से धूपकाठीटा जो जली जली आसी सर्प उपर पड़ जाइए से सर्प अधा पूरा जली जाइए सर्प अधा जलिकी लिंग जोटा अच्छी से भी माने लगी जाता सर्प किंतु अधा जलीगला मु भी देखी नी कहीं मु मोर चलती बोलबम डाकी डाकी चलती ठाकुर डाकी डाकी चलती मो पछरे आसुवा जड़े काउड़िया भाई सी मत कहले भाई तुम सर्प पोड़गला धूपकाठटा काढ़ी दियो मुझे बाउंगीटा जो सी भी काढ़ीदे मुझे बाउंगीटा बुलला मुझे देखिली सर्पटा अधा पोड़ी जाइए मनटा से छक पंच है भल लगे माने किसी भी मत तापर भी मु भोलाशंकर बाबा गोरेखनाथ को डाकी 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 मुझे चलली मुझे पटना पाखापाखि हबार अच्छी मो प्रथम मोर डाहाण पटर काणी आंगुठी गोटे गोड़ी बाजिक पूरा छिंडीगला ब्लड बाहरला माने हठात मोटे माने छोट छोट गोड़ी रोड पर पड़ुची गोटे गोड़ी बाजिक हठात छिंडीगला काणी आंगुठीटा प्रथम ब्लड बाहरला माने ता देहरे भी मु भाभी जानिली जे मोर कौन गोटे गोड़े माने कटिगला कि कौन है कि मु अटकू न थाए कहीं रहीगला माने तुम रहीज पछेज चलुच तो चलो मु ठाकुर को डाकी सेम चलली गोटाए मोर लक्ष्य थाए बिरीबाटी केमती मुझे बिरीबाटी 7टा 8टा सुधा पहुँचार अच्छी मु टाइमिंग कर दे थाए मोर एतिकटार एठी पहुँचार अच्छी सेटिकटार सेठी पहुँचार कहीं मुझे एकुटिया मो सहित आउ कहीं ना अन्य लोक मैंने तो चलता गोरेखनाथ कि मो हिसाब से एकुटिया तेणु मुझे चलने लगिली घर आसिक पहुँचली बिरीबाटी ठीक 8:30 समय से मोर ए 2टा खुआ एत अभ्यास न था ए 2टा खुआ मोर धर नहीं था मु बाउंगी थोई देकी आसिली से गोटे मंडप भाई आई बिरीबाटी तारिणी पाखे से गोटे बसिली से बसला देखली गोड़ माने गोटे गोड़ी बाजिकी पूरा छिंडी जाइए ब्लड भी बाहर आउ कौन से करी ओदा देह वर्षा भी झिपझिप हो कौन करी से किसी समय रेस्ट नेली सेठू खाई पीकी गाधे फाधे सेठू 9:30 10टा रात बाहरी गली मोर सेकेंड स्टपेज थी कौटी सोमपुर माने बिरीबाटी को अनातु सोमपुर को अनातु सेठू जी बाट हम सोमपुर मोर गुडला से हूँ स्टपेज मुझे रखी राति 2टा किंबा राति 4टा भितर मत सोमपुर छुईबार अच्छी शनिवार दिन राति तेणु मुझे अनुसार चलली मत बिरीबाटी कंदरपुर कंदरपुर बिरीबाटी कंदरपुर कंदरपुर कमरपदा लगिगला 1:30 2टा राति मुझे चली थाए माने आस्ते आस्ते बेसी जोर भी नुहे झिपझिप वर्षा होता है गोड़ी टकटाक पड़ जाए आमर तो अभ्यास ना एत सबुदिन खाली पादरे चलवा कि जहाँ हो भगवान दयार मुझे चल थाए कि मन भितर गोटाए जिनस थाए मो बाउंगीटार निआ लगी जाइए सर्प दिहरे कि मनटा से छकपंच थाए खाली ठाकुर डाकुता हे प्रभु मत भलरे भलरे पहुँचे दिंतु जहाँ हो भगवान दयार चली चुलिकी आसिकी मु 3:30 राति सुधा सोमपुर पहुँचीगली
ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ନଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ହଏନି। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ଏ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତୁମେ ପାପ କରିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବ, ତା ତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ପାଇବ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସେଇଆ ଘଟିଲା। ଏଇଟା ମୋର ଜାଣତରେ ନୁହେଁ, ଅଜାଣତରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଧୂପ ଲଗେଇଛି, ତାକୁ ବାଗେଇକି ଲଗେଇବାର ଥିଲା। ଟିକେ ଖାମଖିଆଲି ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ବାଉଙ୍ଗିଟା ପୋଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ହେଠୁ ତା ବି ମନ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଥାଏ, ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରୁନଥାଏ, ଆରାମସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସୋମପୁର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସୋମପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାନ ଦୋକାନ ଅଛି। ସେଠି ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଠି ବି ବାଉଙ୍ଗି ରଖିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ସେଠି ହେଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି 3:30 ରାତିରେ। 3:30 ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିକି ବାଉଙ୍ଗି ଥୋଇଲି। ବାଉଙ୍ଗି ଥୋଇକି ମୁଁ ସେଠି 4:30 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ କଲି। 3:30ରୁ 4:30 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ 3ଟାରେ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି, ରେଷ୍ଟ କଲି। ଯାହା ବି ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ କଲି, କାହିଁକିନା ଆକୁ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ରେଷ୍ଟ କଲି। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ପହଞ୍ଚିକି ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭୋର ଭୋର ହେବା ବେଳୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ 4:30 5ଟା ରାତିରୁ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ପୁରା ଧରିନେଇଥାଏ। କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରା, ମାନେ କହିଲେ ବା, କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ପକାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ମନରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ, କାନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଥାଏ। ବାଉଙ୍ଗିଟା ପୋଡ଼ିଗଲା, ମାନେ କଷ୍ଟଟା ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଭଗବାନ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ବାବା ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ସେଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 5ଟାରେ ବାହାରିଲି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଦିନ ହେବା ଆଗରୁ କି ଖରା ହେବା ଆଗରୁ ମୋତେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଘର ପାଖ ଷ୍ଟପେଜରେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ମୁଁ 5ଟାରେ ବାହାରୁଛି, ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ମିଳିଯାଇଥିବ। 5ଟାରେ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ଆସିକି ଠିକ୍ ଦିନ 8ଟା 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ରଘୁନାଥପୁର ଛୁଇଁ ନେବି। ମୋର ସେଇଟା ହେଉଛି 3rd ଷ୍ଟପେଜ୍। ଏହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାଲିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଦିନରେ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେବ। ଆଉ ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ପିଚୁ ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼ ଆମର, ତେଣୁ ପ୍ରବଳ କଂକ୍ରିଟ୍ ତାତିଯାଏ, ଚାଲି ହୁଏନି। ମାନେ ଚାଲିବା ତ ବହୁତ, ପିଚୁରେ ତ ଆପଣ ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଯିବେ, କଂକ୍ରିଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି ନା, ସୋମପୁରରୁ ଠିକ୍ 5:10-15 ବେଳକୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ବାହାରିଲି। ଧୂପ ଲଗେଇଲି। ଧୂପକୁ ହାତରେ ଧରିଲି, ଆଉ ବାଉଙ୍ଗିରେ ଟଙ୍ଗେଇଲିନି କି ଖୋସିଲିନି। ହାତରେ ଧୂପକୁ ଧରିଲି, ଧୂପ ବୁଲେଇ ଦେଲି, ହାତରେ ଧରିଲି, ବାଉଙ୍ଗି କାନ୍ଧେଇଲି, ଚାଲିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମିତି ଡାକି 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 ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ଗଡ଼ମା ଟପିଗଲି। ଗଡ଼ମା ରଘୁନାଥପୁର ହେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ଦିନ 10:30 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। ପିଚୁ ପୁରା ତାତିକି ପୁରା ଗରମ, ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୁରା ତାତିକି ପାଚିଗଲାଣି, ମାନେ ଆଉ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର। ମାନେ ମୋତେ ରଘୁନାଥପୁରର କଲରାବାଙ୍କ ରୋଡ଼ ପାଖରୁ ମୋତେ ରଘୁନାଥପୁର ଯେଉଁ ମଦନ ମୋହନ ମଠ ଅଛି, ମୋତେ ସେଇଠି ଷ୍ଟପେଜ୍ କରିବାର ଥିଲା। ସେଇଠୁ ସେତିକି ଲାଗିଗଲା ଘଣ୍ଟାଟେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା କଲରାବାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। କଲରାବାଙ୍କ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ପଡ଼ିଛି କଲରାବାଙ୍କକୁ, ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଠୁ ରଘୁନାଥପୁର, ଆମର ଯେଉଁ କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରୋଡ଼ କରରେ ଯେଉଁଠି ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ମୋତେ ମଠ ଅଛି, ସେଠି ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗେ। ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଡ଼ର କଷ୍ଟ, ଆଉ ତାପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ତାତିକି ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ବି ମୋତେ ସେତିକି ଭାବିକି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଯେ ଏଇ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଭୋଗିବାର ମୋତେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାପରେ ବି ମୋତେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ଚାଲିଥାଏ ସେମିତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚାଲିଥାଏ। ଆସିକି ମଦନ ମୋହନ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ସେଠୁ ରେଷ୍ଟ କଲି। ସମସ୍ତେ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ରେଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏଠୁ ଖରା କମିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଯିବି, ନହେଲେ ଚାଲି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଖରା ଏତେ ପ୍ରଚୁର ହେଇଥାଏ ଯେ, ଚିନ୍ତା କଲି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିକି ପଳାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ଚାଲିପାରିବେ, ଲେଡ଼ିଜ୍, ଛୋଟ ପିଲା, ସେମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ, ମଠରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି। ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ବି ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ସେଠି ବାଉଙ୍ଗି ଥୋଇକି ରେଷ୍ଟ କଲି। ଠିକ୍ 3:30 ବାଜିଗଲା। ଦିନସାରା ବସି ବିରକ୍ତି ବି ଲାଗିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଆଉ ବସିବାକୁ, କେମିତି ପଳେଇ ଯିବାକୁ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାଖ ହେଇଯିବ ଠିକ୍। ସେଠୁ ମୋ ଘର ହେଉଛି ଆହୁରି 7-8 କିଲୋମିଟର। ଘର ପାଖରୁ ଗୋରେଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି 3-4 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ଏତିକି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ଦିନ 3ଟା ବାଜିଗଲା। ଖରା ଟିକେ କମି କମି ଆସୁଥାଏ। ଠିକ୍ ବର୍ଷା ମେଘ ଧୁମାଳ ଉଠେଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏତେ ବି ହେଲା ନାହିଁ, ଟିକେ ଝିପଝିପ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି କଂକ୍ରିଟ୍ ତାତିଲା, କମିଯିବଣି। ମୁଁ ସେଠୁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଠିକ୍, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥପୁରରୁ ବାଉଙ୍ଗି ଧରି ବାହାରିଲି, ପିଚୁ କଂକ୍ରିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତାତି ଥାଏ। ମୁଁ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲି।
ଠିକ୍ ଆସିକି ମୋ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 7:30 ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3:30 4ଟାକୁ ଅନାନ୍ତୁ ମାନେ ରଘୁନାଥପୁର, ମୋ ଘର ସେଠୁ ହେଉଛି 7 କିଲୋମିଟର ହରିଶପୁର। ସେଠି ମୋର ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟପେଜ୍ କରିବାର ଥିଲା। ରାତିଟା ସେଠି କାଟିକି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଗୋରେଖନାଥରେ ଯାଇ ପାଣି ଢାଳିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ଘର ପାଖରେ, ସେତେବେଳକୁ 7ଟା 7:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଗାଁର ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ମା ମଲ୍ଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କ୍ଲବ୍ ଘର ଅଛି। ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ବସନ୍ତି, ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିଲି, ବାଉଙ୍ଗି ଥୋଇଲି, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ତ ଘରୁ ଖାଇବା ଆସିବନି, ତେଣୁ ବାହାରୁ କେଉଁଠୁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜଳଖିଆ। ତେଣୁ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀକି ପଠେଇଲି, ସେ ଜୟପୁର ଛକରୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାଇକି ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲେ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ନେଇକି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି, ବାହାରର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପାଣି ଭାର ନେଇକି, ସେମାନେ ବାହାର ଗାଁର ଲୋକ, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ଗାଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେବେ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇବି, ମୋ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ଇଏ କହିବି, କେବେ ତ ନୁହେଁ ନା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କେଉଁଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଟିକେ ପାଇଲେ ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ପ୍ରବଳ ପେନ୍ ହେଉଥାଏ, ଆଉ ମୋର କର ଦୁଇଟା ଖାଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସୂତାର ମାନେ ମୋର ସେଦିନ ମନ ନଥିଲା, ମୁଁ ସିଲ୍କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନ କିଣିକି ମୁଁ ପିଠାପୁର କଟକରୁ ସୂତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନେଇ ଚାଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଲାଗିଲା, ସେ ପୁରା ଚାପି ହେଇକି ରହିଗଲା ଜଙ୍ଘ ଦିହରେ। ସିଏ ଘଷି ହେଇକି କର ବି ଖାଇଗଲା ମୋର। ମୁଁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଦୁଇଟା ଗାମୁଛା ନେଇଥାଏ। ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ, ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧିଥାଏ। ସେଠୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ 9:30 10ଟା ରାତି ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ପ୍ରାୟ କିଛି ଲୋକ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଉଥାନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଖାଉଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଖି ଲାଗି ଆସୁଛି, ରୁଟ୍ କିନି ଗୋଟେ କ'ଣ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ହଠାତ୍ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେବେ ଜାଣିଛି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଛଡ଼ା ଫୁଲ ଏସବୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥାଏ ବାହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କଳା କଳା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ଦା ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଜନ୍ଦା ଫନ୍ଦା କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖେ ତ ଏତିକି ବଡ଼, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏତିକି ବଡ଼, ଏତିକି ମୋଟା, ମାନେ ମୋଟା ଆକାରରେ ହେବ, ଏତିକି ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିଛା ସରକିନି ମୋ ଜଙ୍ଘ ତଳୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲା, ମାନେ ସେ ତ କାମୁଡ଼ି ଦେଲାନି, ଖାଲି ଟିକେ ରୁଗୁ ହେଉଥାଏ, ଆଉ କିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲା, ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖିଲି ଜନ୍ତୁଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାରିବା ତ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ପକ୍କା ବାରାଣ୍ଡାଟା, କ'ଣ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ପକ୍କାରେ ଯାଉଛି, ତା ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଉଭାନ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ବିଛାଟା ପୁଣି ବିରାଟ ବଡ଼ ବିଛା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଛା ଗଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ କେଉଁଟେ ଗଲା କ'ଣ ଗଲା। ଏତିକି ବଡ଼ ବିଛା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେ ହଠାତ୍ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗଲା, କାମୁଡ଼ିଲା, କିଛି ବାଟ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ବି ଆଉ ଜାଣିପାରିଲି। ଯେତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି, ଲୋକ କିଛି କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଜଙ୍ଘକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ବିଛାଟା, ପୁରା କୋରଗାତ ଜଙ୍ଘରେ, ପୁରା କେମିତି ସେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି କାମୁଡ଼ିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ପୁରା ଜଙ୍ଘ କରରେ କିନି, ପୁରା କୋରଗାତ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚଢ଼ି ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ କାମୁଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଅଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ଚାଲିକି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ଟିକେ ସାଇକେଲ ଆଣେ, ମୋତେ ଟିକେ ବସେଇକି ସେ ଚାହା ଦୋକାନ ଯାଇ ନେଇକି ଚାଲ, ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବି। ଆମର ସେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହରିଶପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ରାତି ସାରା ସେ ଖୋଲା। ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲି, ଚାହା ପିଇଲି। ଜଷ୍ଟ ଚାହା ଅଧା ପିଇଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମାନେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ତାଳୁରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନଖ କାଟି ନଥାନ୍ତି, ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯିବେ, ନଖ ହେଇଥିଲା ହାତରେ, ଆଉ ଦାଢ଼ି ନିଶ କାଟି ନଥାନ୍ତି, ଚୁଟି କାଟି ନଥାନ୍ତି, କଟା ହେଇନଥାଏ। ସେଠୁ ମୋ ହାତରେ ବି ନଖ ଥିଲା, ସେଠୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଚାଟା ପିଉଥାଏ, ସେଠୁ ଇଏ ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇସାରିଲା, ପିଚା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ଗୋଡ଼ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେହ ସାରା ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା। ଯଦି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ମୁଁ କୁଣ୍ଡଉଥାଏ, ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇକି ସେ ଏଡ଼େ ସବୁ ଫଳିଗଲା ଦେହ ସାରା, ମୁଣ୍ଡ, ମୁହଁ, ଦେହ ପୁରା ଗୋଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି ଏଡ଼େ ସବୁ ଫଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଦେହଟା ପ୍ରବଳ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡେଇ ଫଳିଗଲା, ସେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇକି ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା। ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି, ସେଠୁ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲି। ବାବା ତ କଲେଜରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠୁ ରାତିରେ ସେ କଲେଜରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଯାଇକି କଲେଜରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ ମୋ ମାମା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ବୋଉ ଆସିଲା ବାହାରକୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ମାନେ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଅସମ୍ଭାଳ, ମୋତେ ଖାଲି ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ, ଦେହ ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିକି ଗ୍ରୀନ୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି।
ହେଉଠୁ ମୁଁ ହେଉଠୁ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଚାହା ଦୋକାନ ପାଖରୁ ଆମ ଘର ହେଉଛି 500 ମିଟର। ମୁଁ ହେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ମୋ ମାମା ରୋଡ଼କୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି। ସିଏ ହେଠୁ କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବାଉଙ୍ଗି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତେଲ ତ ଛୁଇଁବିନି, କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ମୁଁ ସିଏ ହେଠୁ ବାବାଙ୍କୁ ଆମର ଫୋନ୍ କଲା। ବାବା ହେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କଲେଜରୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ହେଠୁ ମୋତେ ମୋ ମାମା କ'ଣ କଲା, ଆଗ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାକୁ ଦେ। ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା, ମୋ ମାମା କହିବା କଥା ଯେ ତୁ ନାଳରେ ବୋଧେ ଯାଇକି ମାନେ ଶୌଚ ହେଇଛୁ କି ଗାଧେଇଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ମୁଁ କଟକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ ଆସିଲି, ମୋର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ଜାଗାରେ ଗାଧେଇଲି, କିଛି ହେଲାନି, ମୋର ସେଇ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମୋ ମନଟା ଥାଏ ବିଛା ହିଁ କାମୁଡ଼ିଛି ମୋତେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେହ ସାରା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୋ ମାମା କ'ଣ କଲା, ମୋତେ ପୁଳାଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇକି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଅନ୍ଧାରରେ ମାରି ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲି, ତା ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲର ଯେହେତୁ ରାଗ ଅଂଶ ଥିଲା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋତେ ଭଲ ହେଲାନି। ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ମୋ ଦେହ ସାରା ବଡ଼ି ଗରମ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଏତିକି ବଡ଼ ବିଛା ସିଏ, ମରିଯିବି। ମୁଁ ହେଠୁ କ'ଣ କଲି ନା, ବାବା ଯେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୟପୁରରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ଟୁନ ଜେନା ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘରଟା ହେଉଛି ସେଇଠି ମାନେ ଗାନ୍ଧୀପୁର ଭିତରେ, ସେ ପାଖରେ, ସେ ଜୟପୁର ଗାଁ ଭିତରେ। ମୋ ବାବା କ'ଣ କଲେ, ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ସେମିତି ମୁଁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଥାଏ, ମାନେ ସେମିତି ମୋତେ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ରାତି ସେତେବେଳକୁ 11:30 12ଟା ରାତି ହେବ। ତାଙ୍କ ଘର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ, ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ତ ଖୋଲା ନଥାଏ, ଜୟପୁର ସାରା ଭିଡ଼, ରାସ୍ତା ସାରା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଘର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଉଠିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ଏତେ ରାତିରେ, କ'ଣ ହେଇଛି। ସିଏ ବି ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିଥିଲା, ବିଛା କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ଗୋଟେ ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ବିଛା ଦେଖିଛ କାମୁଡ଼ିଛି ବୋଲି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ବସିଥିଲି, ସେ ରୁଟ୍ କିନି ପୁରା ଜଙ୍ଘ ଉପରେ କାମୁଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଛି। ନା, ସିଏ ତୁମକୁ କାମୁଡ଼ିଲା ବୋଲି କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଲ? ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଜଙ୍ଘକୁ ଗଲା, ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଓଦା ଗାମୁଛା ଥିଲା, ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଜନ୍ଦା ଫନ୍ଦା ଚଢ଼ନ୍ତି, ଚଢ଼ିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ନା, ତୁମେ ସତରେ ଦେଖିଛ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କର। ଗୋଟେ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଦୁଇଟା ଆଣିଲେ। ଆଗ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ମୋତେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଏଇଟା ପିଇ ଦିଅ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ପିଇବ। ମୁଁ ହେଠୁ ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ପ୍ରଥମ ଦେଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପିଇଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କରି ଚଉରା ଉପରେ ବସିଲି। ତାପରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଖାଇଲି, ପିଇଲି, ଟିକେ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପିଇଲି। ପିଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଅନି, ସେ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି, 10-15 ମିନିଟ୍ ବସୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଝୁଙ୍କିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ସେତେବେଳକୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲିଣି, ବାବା ମାମା ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେଣି, ମୁହଁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଫଳି ଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଏଡ଼ିକି ଆବୁ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ, ଦେହ ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଆଖି ପୁରା ଲାଲ, ପାଣି ଗଦା ହେଲା ଭଳିଆ। ମୋତେ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହେଉଥାଏ, କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ 12:30 1ଟା ରାତି ହେଲାଣି। ମୋତେ ପୁଣି ଆହୁରି 5 କିଲୋମିଟର ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଡାକୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଏ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। କେଉଁ ଭୁଲ? ଯେଉଁ ଧୂପକାଠି ଜଳିଯିବା ଲିଙ୍ଗ ଭୁଲ। ତାପରେ ହେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ବାବା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ମନ୍ଦିରରେ ବସିଥିଲି, ଏମିତି ଚେକାମଲି ପକେଇକି ଜଙ୍ଘ ଭିତରେ ବିଛାଟା ପଶିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାବା, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଧୂପକାଠି ଦେଇଥିଲି। ଧୂପକାଠି ସେ କଣାଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା, ବାଉଙ୍ଗି ନଉଟିଲା ବେଳେ ଏକାନ୍ତକୁ ସେ କେମିତି ଝରିକି ସର୍ପ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ସେ ସର୍ପ ଅଧା ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି, ବାବା ବି ଯାଇକି ବାଉଙ୍ଗି ବି ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଠି ବାଉଙ୍ଗି ଥୁଆ ଥିଲା ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସର୍ପ ବି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ବାବା କହିଲେ ତୁ ସେଇଟା କାଢ଼ିଦେଲୁ ନା? ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କାଢ଼ିବି, ତାକୁ ଉପାଡ଼ିବି? ଆଉ ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ସବୁ ହେଲା। ବାବା କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ତ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ସେମିତି ତୁମେ ଭଲସେ ନ ମାନିବ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ନ କରିବ, ଠାକୁର ବି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାକିଲେ ଓ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖ ଆଜି ତୁ ତୋ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଲୁ, ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ମୋତେ ବି ବାଧାଳିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ସେଠୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚଉରା ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ବଡ଼ ଚଉରା। ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ଶୋଇଲି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ରାତି ସାରା ଜଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ହାତରେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ଥାଏ, ଜଗିଲା ମୋତେ।
ରାତି ସାରା ଜଗିଲା। ଠିକ୍ ଭୋରୁ ଭୋରୁ 5:30 6ଟା ବେଳକୁ ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ଆମ ଗାଁର ବି ଲୋକ କିଛି ତାର ଉପରୁ ପାଣି ଉଠେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଗୋରେଖନାଥ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ମୁଁ ହେଠୁ କ'ଣ କଲି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲା, ବଡି ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଉ ପକେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୋସ୍ ଥାଏ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲି। ମୋ ବାବା ଆସିଲେ, ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଧିରେ ବସେଇକି ବାଉଙ୍ଗି ମୁଁ ଧରିଲି, ନେଇକି ମୋତେ ଗୋରେଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲେ। ଗୋରେଖନାଥରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଗଲି ବାବାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ପାଣି ଢାଳିଲି। ଗୋରେଖନାଥ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାହାରେ ଲିଙ୍ଗ ଥୁଆ ହେଇ ପାଣି ଢଳାଏ, ନହେଲେ କିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଢାଳିଲି, ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲି। ଆସିକି ସେ ସର୍ପଟାକୁ ନେଇକି, ସର୍ପ ଯେତିକ ସେ ବାଉଙ୍ଗି ଦିହରେ ଥିଲା, ସେ କପଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତାପରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ସୋମବାର ଗଲା, ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଗୁରୁବାରକୁ ମୁଁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋରେଖନାଥ ଗଲି। କାହିଁକିନା ଘର ପାଖରେ ଗୋରେଖନାଥ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଳତି ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗରାଗ କଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ଜୀବନରେ ଏମିତି କେବେ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ ହିଁ ସତ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅଜାଣତ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଜାଣତ ଭୁଲ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଜାଣିବାର ଥିଲା କାଳେ ଧୂପକାଠି ଲାଗିଯିବ କି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଲି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ହେଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉ, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରିକି କରିବି, ଯେମିତି ଆଗକୁ କିଛି ଖରାପ ନ ହେଉ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଭାର ନେଇ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସେମାନେ ବି ବୁଝିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଭଳି ଏମିତି କେବେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଭୁଲ କରି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି, ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରନ୍ତୁନି। ହର ହର ମହାଦେବ।